Namaste. In the part 1 of Touchstone Method on Works, we have understood Matthew Arnold's application on Chaucer, and then Shakespeare and Milton, then 18th century poet Dryden and Pope. So, in this session, let us understand how Matthew Arnold applies this method on Robert Burns and Romantic poets. Matthew Arnold says that late 18th century is the period from which the personal estimate begins to affect the real estimate. Then he talks about the late 18th century poet Robert Burns, who is better poet in Scottish than in English. His poems deals with Scottish dress, Scottish manners and Scottish religion. He appreciates poems in certain ways, but for readers, they are not familiar with Scottish words, so they face difficulties to understand and participate in what poetry actually says. Though his poems have poetic truth in diction and movement like Chaucer, Burns is not a classic. He too lacks the high seriousness desired of poetry. Burns' manners of presentation is deeper than that of Chaucer. Even Matthew Arnold compares him to Dante. ರಾಬರ್ಟ್ ಬರ್ನ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವರು ಲೇಟ್ 18th ಸೆಂಚುರಿಯ ಪೊಯೆಟ್. ಇವರು ಬರೆಯುವಂತಹ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡೋವಂಥದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಕಾಟಿಷ್ನ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್, ಸ್ಕಾಟಿಷ್ನ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಪದ್ಯಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವರು ಕೂಡ ಚಾಜರ್ನ ಹಾಗೆಯೇ ಹೈ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಕೂಡ ಪೊಯೆಟಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ದೆನ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬೈರನ್, Shelley and Wordsworth, who are romantic poets. And he says that he don't want to pass any judgment on their poetry. Arnold believes that his estimate of these poets will be influenced by their personal passion, as they are close to his age than the classics, and also because their writings are of more personal nature. But Arnold puts Wordsworth in the front rank, not for his poetry, but for his criticism of life. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ನಂತರ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಏಜ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಬೈರನ್, ಶೆಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಪದ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾನು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ಹಿಸ್ ಏಜ್. ಹಾಗೆಯೇ ಇವ್ರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಇವರು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಏಜಿನ ಪೋಯಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ನೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ದ ಎಸ್ಸೆ ಬೈ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ಸ್. ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸರ್ಪಾಸ್ the supremacy of the classics, as they have already stood the test of time, and people will continue to enjoy them for the ages to come. This is the result of self-preserving nature of humanity. Human nature will remain the same throughout the ages, and those part of the classics dealing with the subject will remain relevant of all the times, thus preserving themselves from being lost in time. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ತಮ್ಮ ಎಸ್ಸೆನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೇಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಂತಹ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಪದ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಜನರೇಷನ್ ಪಾಸಾದರೂ ಕೂಡ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಪೋಯಮ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವೋ ಅಂಥ ಪೋಯಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್. Arnold, in his essay, The Study of Poetry, which published in 1880, talks about touchstone method, 3 estimates importance of poetry. Arnold applies touchstone method on various poets and finds out that poets like Shakespeare, Milton, Gray are classic poets, while Chaucer, Dryden, Pope, Burns are not classics. Through this essay, Arnold wants to convey that we should not be affected by historical
and personal estimate. Rather, we should enjoy the real classic that belongs to the class of very best. We can clearly feel and deeply enjoy the best by affecting ourselves by this real estimate. The best way to identify the real classic is to apply touchstone method, by which we can clearly identify the wide difference between the real classics and the other. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಎಸ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಟಚ್ಸ್ಟೋನ್ ಮೆಥಡ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಸ್ಸೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಅವರು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಟಚ್ಸ್ಟೋನ್ ಮೆಥಡಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಟಚ್ಸ್ಟೋನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಕಂಪ್ಯಾರೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್. ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪೊಯೆಟ್ಸ್ ರೈಟರ್ಸ್ನ ಪ್ಯಾಸೇಜನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 18th ಸೆಂಚುರಿ, 17th ಸೆಂಚುರಿ, 16th ಸೆಂಚುರಿಯ ಪೋಯೆಟ್ಸಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್, ಡಿಕ್ಷನ್ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಆಧರಿಸಿ ಆ ಪದ್ಯ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್, ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಇದ್ರ ಮೂರನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಒನ್. ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಅಪ್ಲೈ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್, ಮಿಲ್ಟನ್, ಗ್ರೇ ಅವರು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪೊಯೆಟ್ಸ್, ನಾಟ್ ಚಾಸರ್, ಡ್ರೈಡನ್, ಪೋಪ್ ಆರ್ ಬರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರೆಫರೆನ್ಸ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.